اس وقت علیمہ خان جو ہیں اڈیالہ جیل کے قریب پہنچ چکی ہیں اور آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فیملی کی ملاقات ہو جائے گی، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعی کیا یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ جان کے کر رہے ہیں کہ ایک ملاقات اس لیے کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ پریشر ختم ہو جائے، ان کو فکر ہے کہ عوام کی کہ باہر نہ آ جائے، ان کو فکر ہے کہ عمران خان کے لیے جو غصہ ہے وہ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے اور بہت حد تک بڑھ گیا، وہ ایک دفعہ پریشر اتار کے اس کے بعد انہوں نے ہمیں انفارمیشن آئی ہے کہ ان کے یہ ارادے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان کو مکمل طور پہ کسی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم اس چیز کے لیے بالکل ہمیں یہ قبول نہیں ہے جو انہوں نے آج تک انہوں نے اللیگل اور کرمنل چیز کی ہے۔ اب آپ کو ہم بتا دیں ہماری کیا ڈیمانڈ ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے یہی کیا ہے بشرا بی بی کی فیملی کے ساتھ، ان کو 2 ملاقاتیں بنا کے باقی غائب کر دیں، وہ آتی ہیں ان کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ اب ہم نے یہ ہماری ڈیمانڈ سن لیں، ہم اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سے۔ ہاں، ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پریشر ڈالنے کے لیے اور ہم نے کنڈیشن جو ڈالی ہے کے پی گورنمنٹ نے، ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے پی سے اس کا حصہ مانگ رہی ہے 175 بلین روپے کا، وہ ہم تب تک نہیں دیں گے جب تک یہ 300 بلین جو فاٹا کے انہوں نے دینا وہ نہیں دیتے، پلس عمران خان کو ہسپتال میں ان کا ایگزامینیشن اور علاج فیملی اور اپنے ذاتی ڈاکٹر کی موجودگی میں، اور عمران خان کی قید تنہائی نہیں ختم کی جاتی۔ اور کیسے قید تنہائی ختم ہوگی؟ جب کورٹ آرڈر بحال ہوگا جس میں 18 لوگ ہفتے میں مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری کیا چیز ہے، عمران خان کی کتابیں دی جائیں گی کیونکہ 8 مہینوں سے عمران خان کو کتابیں نہیں دی جا رہی، اور تیسری عمران خان اپنے بچوں سے بات کر سکیں۔ یہ قید تنہائی کی جو انہوں نے جو عمران خان کے لافل جو جیل مینول کے مطابق یہ ان کے رائٹس ہیں، ہاں، اخبار اور ٹی وی، یہ سارا کچھ جو ان کا جیل مینول کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں اور جو کورٹ آرڈر ہے اس کے مطابق ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کریں۔ ہمارے ساتھ ایک گارنٹر ہونا چاہیے، گارنٹر جو یہ گارنٹی کرے گا کہ یہ اپنے اس کے اوپر جو کمٹ کریں گے، زبان تو چھوڑو رانی، لکھنے پہ قائم رہیں گے، زبان تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، لکھے ہوئے پہ یہ قائم رہیں گے۔ ہمیں اس کے لیے گارنٹر چاہیے، یہ اگری کریں گارنٹر پہ، اور عمران خان کے جو قید کے سارے حقوق ہیں وہ بحال کیے جائیں۔ اب اگر یہ نہیں کریں گے، اگر یہ پریشر کے باوجود، جو ابھی پریشر آپ کو پتہ ہے کے پی نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے، اگر اس کے باوجود یہ عمران خان کو اتنا بڑا اپنے لیے، ان کا عمران خان سے اتنا زیادہ خوف ہے کہ یہ 175 بلین بھی چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اتنا ان کو زیادہ خوف ہے عمران خان سے، تو اس کے بعد ہم یہ گارنٹی مانگیں گے۔ اگر کیونکہ یہ گارنٹی ہمیں نہیں کریں گے، نہیں بحال کرتے، آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں سارے پاکستانیوں کو، اس کے بعد آپ فکر نہ کریں، ہم نہ تو صرف کھڑے ہیں، ہم سامنے ہو کے کریں گے، ہم سامنے ہو کر بالکل سامنے رہیں گے۔ یہ جو ساری افواہیں پھیلا رہے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اس پہ نہ یقین کریں۔ ہم اگلا لائے عمل اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو آپ کی جو چاہتے ہیں وہی ہوگا، اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور پھر ہم جب مل کر آئیں گے نا اڈیالہ جیل، اس کے بعد عمران خان صرف بحال نہیں ہوگا، پورے حقوق نہیں بحال ہوں گے، پھر ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میڈم یہ رہا کرائیں گے اور پورا پریشر گروپ لے کر آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ایک غیر عدالتی اقدام کی طرف آپ لوگ پلیز عدالت نہیں، ایک سیکنڈ، یہ مذاق نہ کریں، میرے ساتھ مذاق والے سوال نہ پوچھیں۔ دوسرا میڈم یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کو 175 بلین نہیں دیں گے آپ کے پی حکومت سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ یہ کمٹ کریں کہ آئندہ 1 سال میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی؟
वैसे आजकल मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, साल से तो दहशत गर्दी बंद हो जाती है। जब ये मसरूफ़ होते हैं ना कहीं और, तो दहशत गर्दी बंद है आजकल। नहीं शदीद हो रही है मैडम। नहीं तो भी मेरी बात सुने, अभी इसको आप अभी अच्छा मैम ये सवाल ले लीजिएगा कि वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर के साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर मुलाकात हुई है, उनसे उन्होंने वज़ीर ख़जाना ने टाइम मांगा है कि हमें टाइम दें, और ये पता चला है कि उन पे खान की सेहत के बारे में और मुलाकात के बारे में और उन दूसरी चीज़ों के बारे में बात नहीं की, सिगरेट के टैक्स के ऊपर उनकी बात की। आप इसके ऊपर क्या कहती हैं? हालांकि खान की सेहत के बारे में, मुलाकात के बारे में उनको बात करनी चाहिए थी। देखिए वो जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो हैंडल कर लेंगे, चकज़ई साहब हैं, अल्लामा नासिर हैं। हमारी बात इस वक्त, क्योंकि मैं ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसके साथ वो क्या बात करेंगे, वो बेचारे खुद के अपने मुंह से कहते हैं हमारे हाथ में नहीं, हमें तो खुद नहीं समझ आता कि किसके हाथ में है। मोहसिन नकवी बात करता है, ये फ़ोन करते हैं, मोहसिन नकवी ने किया था गौहर, बैरिस्टर गौहर को, तो मोहसिन नकवी से जाके असली मसला तो ये है कि जो इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया है और इनका हस्पताल में इलाज नहीं करवा रहे, ये जिसकी भी जिम्मेदारी है, हम यहीं पे इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अगला लाएमल की बात की, तो क्या हो सकता है अगला लाएमल? पहले से कोई लाएमल नहीं बताता था कि पहले से तैयारी कर लो, वो सब आपको सरप्राइज में लगा। नहीं अभी कुछ नहीं कहा, आपको पता ही नहीं है कि क्या करेंगे। अभी जब हम बता देंगे। कुछ थोड़ा सा ट्रेलर तो दे दें। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा मैडम, सोहेल खान अफरीदी की कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? जो लोग हैं ना, और हम सारों को पता है कि पूरी कौम एक पेज पे है इमरान खान के लिए। हमने तो अभी सिर्फ उनके हकूक़ मांगे थे जो जेल के हैं। लोग क्या मांग रहे हैं, आपको पता है क्या मांग रहे हैं, और हमें क्या कहते हैं कि इमरान खान को बस एक ही चीज़ है, रिहा करो। बात पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है, ये याद रखें। मैडम सोहेल अफरीदी की कारकर्दगी से मुतमिन है? आप उनसे जाके पूछें, केपी से पूछें, हमारे पास सारे आते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने पहले भी आपको कहा था, खुसूसन आपके बारे में कहा था लाहौर में, कि खान साहब को हॉस्पिटलाइज करने से मुतल्लिक तमाम मामला तय हो गए थे, लेकिन मैडम अलीमा की वजह से सब कुछ सबोताज हो गया। अब भी जब ये ऑफ़र आ गई है कि जो है मैडम नूरीन की मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब आप कह रही हैं कि हम जो है वो दरख्वास्त क्यों दें या क्यों मिलना चाहें, इस पे फिर आप पे दोष आएगा कि आपने सारा कुछ प्रोसेस। मुझे तो अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया, मेरे से किसी का राब्ता नहीं हुआ, ना मुझे मुलाकात का इधर उधर से आपसे किसी और से पता चल रहा है। कौन सी मुलाकात है? मुलाकात का ये तरीका नहीं, मेरी कोई दरखास्त नहीं, मेरी बिल्कुल दरखास्त नहीं। क्यों दरखास्त करे? नहीं, एक मिनट, कहाँ जाएगा? एक मिनट, देखिए दरखास्त उनको देते हैं जो लोग इस काबिल होते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। ये जो जेल के अंदर बैठे लोग हैं, ये मुजरिम लोग हैं। इनको इंशाअल्लाह ताला जब हम 26वीं 27वीं तरमीमें ख़त्म होंगी, इमरान खान आएंगे, ये जेल अड्याला इन लोगों से भरी भी होगी। फिर आप इधर आके देखना, एक तमाशा होगा। ये जालिम लोग हैं, मुजरिम लोग हैं, और मुझे किसी ने राब्ता नहीं किया। ये आप लोगों को पता है कि मुझे तो किसी ने ख़त नहीं लिखा कि जी आपकी मुलाकात है। ये झूठ बोलते हैं, ये धोखा देते हैं। जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनका बड़ा इबरतनाक अंजाम है। मैडम ये बताएं, अमेरिका से अफ्रीका तक इस वक्त शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, आप इस वक्त शुक्रिया पाकिस्तान बोलेंगी? किसके लिए? जो हमने तीसरी वर्ल्ड वार को रोका। एक सेकंड कौन ये वो एक है उन्हीं का जो है। हाँ शुक्रिया। मैंने एक मिनट अलीमा, एक मिनट, मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने पूरा ट्विटर आज देखा है, मुझे शुक्रिया पाकिस्तान नहीं मिला। मुझे ये मिला, मुझे ये पता चला। शुक्रिया पाकिस्तान, पूरे गल्फ में आग लग रही थी, वहाँ से बच गया।